Dear students, we are meeting for the first time. Why first time? There had been certain difficulties to conduct lectures. Therefore, I couldn't conduct lectures of English compulsory in the beginning. And some of my lectures were conducted by my colleague Girish Mahale. Girish sir has conducted certain lectures. And one short story he has completed. And the title of that short story was Happy Prince. The Happy Prince. It is over. One topic of your syllabus is over. So I am not going to repeat it, whatever that has been taught. So I welcome you to this lecture. And this is the lecture of English compulsory. And this English is compulsory to all those students who are there in BA first year. हा विषय सगळ्यांसाठी कंपल्सरी अनिवार्य आहे. Okay, so English is compulsory. So this is the second lecture of English compulsory. Not second lecture, I should say. Whereas this is the lecture in which second topic of your syllabus is going to be taught. Okay, so and this is my first lecture. So let me introduce myself first before I deal with the poem. I am Dnyaneshwar Suryavanshi. I am from English department and I'll be teaching the entire portion of your English compulsory. Besides compulsory English, I'll be teaching one paper of English optional. Okay, so I'll be talking about that lecture later while conducting the same. So today, in the first lecture of mine, so I am going to deal with the poem, namely If. Actually, there is a slide in front of you. In that slide, the title of the poem is not seen, only by Rudyard Kipling is seen. So this Rudyard Kipling is the poet of that poem, and the title of that poem is If, If, Jar. This poem is very suggestive because this poem is a father's advice to his son. एका म्हणजे बापानं त्याच्या मुलाला दिलेला हा सल्ला या कवितेच्या माध्यमातून. Why this poem is it is an advice, try to understand. And generally fathers go on advising. And many children complain that fathers always advise. But advice of father should be taken positively. Because many a time parents, especially fathers, advise because there are certain expectations from the side of their children. खरं तर आईवडिलांना आपल्या मुलामुलींपासून विशिष्ट अशा प्रकारच्या अपेक्षा असतात. ओके, मोठं होत असताना म्हणजे लहान मुलांनी कसं जीवन जगलं पाहिजे, जीवनाकडे कोणत्या दृष्टीने वगैरे पाहिलं पाहिजे. सो दीज आर द एक्सपेक्टेशन्स. सो this poem is nothing but it's an advice given by that father to his son. And again in the poem the word if comes. सगळीकडे हा शब्द जर 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 हा पुन्हा पुन्हा आलेला शब्द आहे. म्हणजे जर हे जग असं असेल तर तू काय करशील. जर या जगामधल्या लोकांचं वागणं अशा प्रकारचं असेल तर तू काय करशील. जर तू असा विचार म्हणजे जग असं असेल तर तू कसा विचार करशील. जर तुझं अशा प्रकारचं म्हणजे स्वप्न असेल तर तू काय करशील. ओके, there are so many ifs in the poem. So what exactly that father is willing to tell his son, willing to advise his son about. So that aspect I am going to think in this context. Okay, so basically it is expected that you will have this text with you.
So actually, you will not be able to see this text properly because it is opposite that you see. Okay, so the name of this paper that I am teaching is English Compulsory, BA First Year English Compulsory. That is compulsory to all the students of BA First Year. And the title of the book that is there, it is Language Through Context. This is the book prescribed for compulsory. हे पुस्तक तुमच्या अभ्यासक्रमामध्ये ठेवलेलं आहे. पुस्तकाचं नाव काय पहा, लँग्वेज थ्रू कॉन्टेक्स्ट. ओके, अँड इट इज अवेलेबल इन मार्केट. आणि हे मार्केटमध्ये तसं अवेलेबल आहे. आणि जर हे अवेलेबल होत जर नसेल, शक्यतो काही काही मुलांना हे पुस्तक मिळालं नसेल, I would do one thing. I would post a PDF of this book for your reference. या पुस्तकाचं PDF म्हणजे तुमच्या टेलिग्राम ह्या ग्रुपवर मी टाकणार आहे लवकरच. त्या माध्यमातून त्या पुस्तकाचं तुम्ही प्रिंटआउट काढा आणि प्रिंटआउट काढून ते पुस्तक म्हणजे नेहमीसाठी तुम्ही अभ्यास म्हणून म्हणजे काय वापरू शकता अभ्यासासाठी. म्हणजे खूप महत्त्वाचं पुस्तक आहे. या पुस्तकाच्या शिवाय वेगळं काही येत नाही. ओके, सो ऑन पेज नंबर 115 ऑफ दिस बुक there is the poem If. 115 पेज नंबर या पुस्तकाचं, ज्या पुस्तकातून मी शिकवते. पुस्तकाचं नाव आहे लँग्वेज थ्रू कॉन्टेक्स्ट. ओके, पेज नंबर 115 and this poem is there called If. तर या ठिकाणी ही कविता मी तुम्हाला आता मी शिकवणार आहे. सो Rudyard Kipling was very important poet in English literature. He was born in the year 1865 and he died in the year 1936. 1865 ते 1936 हा त्याचा म्हणजे काय जीवनाचा कालखंड आहे. He was born in Mumbai. So because his fathers were connected with India, so he got Nobel Prize for Literature in the year 1907. 1907 मध्ये त्याला साहित्यामधलं नोबेल मिळालं. So let's begin the poem. खरं तर या व्हिडिओच्या ऑनलाईन म्हणजे काय, खरं तर लेक्चरच्या खूप साऱ्या मर्यादा आहेत. ओके, सो दोज लिमिटेशन्स आर क्वाईट प्रॉब्लेमॅटिक, बट despite these limitations we have to study, we have to teach, we have to appear for exams. This is compulsory. Opening of the poem. If, the title of the poem is If. कवितेचं शीर्षक आहे If. तुमच्या स्लाइड मध्ये दिसत नाहीये, थोडं वर गेलं ते शीर्षक. If by Rudyard Kipling. If या नावाची कविता आहे आणि रुडयार्ड किपलिंग नावाच्या कवीने लिहिली आहे. ओपनिंग ऑफ द पोएम. दिस पोएम इज लिटिल बिट लॉन्ग. थोडीशी लांबलचक कविता आहे पण सोपी आहे समजायला. सो दो दिस इज इंग्लिश कंपल्सरी, actually I would like to teach only in English, but I know the background of the students and because of that background I have to be bilingual. Bilingual म्हणजे दोन भाषेमध्ये मला बोललं पाहिजे, इंग्लिशमध्ये आणि मराठीमध्ये सुद्धा. कारण बऱ्याचशा लोकांना फक्त इंग्लिश समजत नाही, कारण त्यांचं प्रेम आहे इंग्लिशवर खूप, त्यामुळे समजत नाही इंग्लिश. ओपनिंग ऑफ द पोएम. If you can keep your head when all about you are losing theirs. Okay. So if you are able to keep your head when all the people who are around you are losing theirs and blaming it on you. Okay. म्हणजे तुमच्या आसपासचे लोक म्हणजे बिलकुल डोकं असल्यासारखं वागत नाहीत. ते डोकं असल्यासारखं वागत नाही तरी सुद्धा सगळंच्या सगळं जग जणू वेडं झालेलं आहे. तुमच्या आसपासचे सगळेच्या सगळे लोक वेड्यासारखं वागतायत
आणि या वेडेपणाचं म्हणजे कारण कोण असेल तर तू आहेस असा तुम्हाला दोष देत आहेत. ट्राय टू अंडरस्टँड. When all the people are behaving headlessly, when all the world has become mad, when all the people around you have become mad, they are as if they are mad, and when those people are mad, when all the entire world is mad, but you are expected to be wise, सगळं जग वेडं झालं तरी चालेल, पण अशी अपेक्षा आहे माझ्या मुला तुझ्याकडून की तू वेडा बनता कामा नये. जग तुला दोष देत आहे की आम्ही या माणसामुळे वेडे झालेलो आहेत, आम्ही या माणसामुळं वी हॅव बिकम हेडलेस असं म्हणत असले तरी सुद्धा खरं तर तुम्ही तुमचा संयम ढळू द्यायचा नाही. लोकांचा संयम ढळलेला आहे तरी सुद्धा म्हणजे काय बाप मुलाला सांगतो की मुला माझ्या मुला तुझा म्हणजे काय संयम ढळला नाही पाहिजे. दिस इज द मीनिंग. If you can keep your head when all about you are losing theirs, lose L-O-S-E, lose म्हणजे गमावणे, हरवणे. L-O-O-S-E, lose म्हणजे ढिला, सैल या अर्थानं, पण L-O-S-E, lose म्हणजे गमावणे, हरवणे. सगळे लोक खरं तर त्यांचा संयम गमावत आहेत, पण म्हणजे काय तू तुझा संयम गमावता कामा नये. सगळं जग म्हणजे का संयम गमावत आहे आणि त्या असंयमाचं कारण तू आहेस असं तुला दोष देत आहे. असं असताना सुद्धा म्हणजे काय तू तुझा संयम ढळू देता कामा नये. सो these are the opening lines. ब्लेम म्हणजे दोष देणे. ऑल द वर्ल्ड ब्लेम्स यू, ऑल द पीपल ब्लेम यू, ऑल द पीपल हॅव बिकम हेडलेस, ऑल द पीपल हॅव बिकम इम्पेशंट. म्हणजे असंयमी असं लोक होत आहेत. लोकांचा असंयम पाहून म्हणजे काय तू तुझा संयम गमवायचा नाही. जरी लोक म्हणजे काय त्यांचा संयम तुझ्यामुळे बिघडलेला आहे असं म्हणून तुला दोष देत असले तरी सुद्धा तू तुझा संयम सोडायचा नाही. सो दिस इज हिज फादर. These are the opening lines, two opening lines. If you can trust yourself when all men doubt you, trust म्हणजे विश्वास ठेवणे. When all the world doubts you, but you shouldn't doubt yourself. जरी सगळं जग म्हणजे तुझ्याविषयी शंका उपस्थित करत असेल, तुझ्यावर डाऊट घेत असेल, असं असताना सुद्धा म्हणजे खरं तर तुला स्वतःविषयी कुठलीही शंका नाही पाहिजे, स्वतःविषयी कुठलाही संशय तू बाळगता कामा नये, जरी जगाला तुझ्याविषयी संशय असला तरी सुद्धा. इफ यू कॅन ट्रस्ट युअरसेल्फ म्हणजे सगळं जग म्हणजे काय तुझ्याविषयी संशय घ्यायला लागलेला आहे, पण म्हणजे काय तू स्वतःविषयी बिलकुल किंतु परंतु किंवा संशय उपस्थित नाही करायचा आहे. स्वतःवर तुझा प्रचंड विश्वास पाहिजे. यू शुड ट्रस्ट युअरसेल्फ. इफ यू कॅन ट्रस्ट युअरसेल्फ व्हेन ऑल मेन डाऊट यू बट मेक अलावन्स फॉर देअर डाऊटिंग टू. आम्ही या माणसावर या कारणामुळं खरं तर डाऊट घेतोय अशा पद्धतीचं म्हणजे ते सांगतायत. ओके, बट मेक अलावन्स. अलावन्स म्हणजे काय खरं तर ऍक्च्युअल अर्थ होतो अलावन्स म्हणजे विशिष्ट अशा प्रकारचा भत्ता. अलाव म्हणजे काय तसा दुसरा अर्थ होतो एखाद्याला विशिष्ट अशी गोष्ट करण्यासाठी परवानगी देणे. खरं तर या ठिकाणी अर्थ आहे म्हणजे ते तुझ्यावर म्हणजे संशय घेत आहेत. ओके, आणि खरं तर तुझ्यावर संशय घेण्याची जणू म्हणजे काय ते स्वतःला परवानगी देत आहेत. ओके, असं असताना सुद्धा तू म्हणजे स्वतःवर म्हणजे संशय घ्यायचा नाही, स्वतःला म्हणजे संशयाच्या नजरेनं पाहायचं नाही. जरी जगामधले सगळे लोक म्हणजे तुझ्याकडे संशयानं पाहत असतील तरी सुद्धा म्हणजे काय करायचं नाही, तू म्हणजे काय तुझा कॉन्फिडन्स ढळू द्यायचा नाही. तुझा स्वतःवर असलेला जो विश्वास आहे ट्रस्ट तो म्हणजे बिलकुल ढळू द्यायचा नाही. इफ यू कॅन ट्रस्ट युअरसेल्फ व्हेन ऑल मेन डाऊट यू बट मेक अलावन्स फॉर देअर डाऊटिंग टू. टू म्हणजे सुद्धा म्हणजे काय ते ज्या गोष्टीसाठी म्हणजे काय डाऊट घेत आहेत म्हणजे त्याबद्दल म्हणजे काय खरं तर ते खूप फर्म आहेत तुझ्यावर डाऊट घेण्याबद्दल. If you can wait and not be tired by waiting. It is said that when God wants to punish us, God makes us to wait. असं म्हणतात की ईश्वराला जेव्हा माणसाला शिक्षा देण्याची इच्छा असते तेव्हा ईश्वर म्हणजे आपल्याला वाट पाहायला लावतो म्हणे. वाट पाहणं खूप भयंकर असतं, खूप क्रूर असतं ते. तर तुला आयुष्यामध्ये वाट सुद्धा पाहावी लागेल.
If you can wait and not be tired by waiting, so by waiting you are not tired, you are not bored by waiting. So basically, we are being checked by waiting. Our patience is being checked by waiting. आपल्यामध्ये किती संयम आहे म्हणजे खरं तर आपणाला चेक करायचं असेल तर म्हणजे आपणाला वेट करायला लावणं खूप म्हणजे काय महत्वाचं लोक समजत असतात. If you can wait and not tired by waiting, not be tired by waiting, so actually you are made to wait, you should wait and you are not tired by waiting. वाट पाहून तुम्ही थकत नाही, वाट पाहून तुम्हाला बोर होत नाही, तुला बोर नाही झालं पाहिजे वाट पाहून. जीवनामध्ये अशाही प्रकारचे क्षण येतात की ज्या क्षणी म्हणजे तुम्हाला फक्त आणि फक्त वाट पाहणं म्हणजे तुमच्या हातामध्ये असतं. नथिंग एल्स इज देअर बिसाइड्स वेटिंग. सो यू शुड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग. म्हणजे काय, वाट पाहण्यामुळं तू बिलकुल दमून जाता कामा नये, थकता भागता कामा नये तू तुझ्या आयुष्यामध्ये वाट पाहून. इफ यू कॅन वेट अँड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग or being lied about, it means that people are lying to you. सगळे लोक म्हणजे तुझ्यासोबत खोटं बोलतायत. or being lied about, do not deal in lies. म्हणजे सगळं जग तुझ्यासोबत म्हणजे खोटेपणानं वागायला लागलेलं आहे, खोटं वगैरे बोलायला लागलेलं आहे, तरी सुद्धा त्या खोटेपणाचा म्हणजे थोडासाही म्हणजे धब्बा म्हणजे तुझ्यावर नाही उडाला पाहिजे. इट इज एक्सपेक्टेड. इफ ऑल द पीपल लाय यू शुडंट. सगळं जग म्हणजे असं चुकीचं वागायला लागलेलं आहे तरी सुद्धा म्हणजे चुकीचं वागण्याची तुला म्हणजे मुभा किंवा परवानगी नाहीये. सगळं जग तुझ्याशी खोटं बोलायला लागलेलं आहे, खोटेपणानं वागायला लागलेलं आहे. असं असताना सुद्धा म्हणजे काय, तू बिलकुल म्हणजे काय खोटा वागला नाही पाहिजे, तू इतरांशी खोटा नाही बोलला पाहिजे, खोटेपणाचा व्यवहार तू नाही केला पाहिजे. Or being hated, all the people may hate you. So you are the subject of people's hatred. People hate you. People do not like you. So despite this, असं असून सुद्धा म्हणजे तुझं वागणं कशा प्रकारचं असलं पाहिजे बघ. Or being hated, don't give way to hating. सगळं जग तुझा तिरस्कार करत असलं तरी सुद्धा तू इतरांचा तिरस्कार करता कामा नये. That's it. Okay. You should not exhibit your hatred. Okay. तू तुझ्या म्हणजे लोकांप्रती असणाऱ्या म्हणजे तिरस्काराचं म्हणजे तू प्रदर्शन करता कामा नये. खरं तर तू तिरस्कार करताच कामा नये पहिल्यांदा. त्याचं प्रदर्शन सोडून द्या, पण तू इतरांचा तिरस्कार करता कामा नये. ती तिरस्काराची भावना म्हणजे तुझ्या मनामध्ये कधी असता कामा नये. दॅट इज द थिंग. Or being hated, don't give way to hating. So you shouldn't exhibit or express your hatred. तुझ्या मनामध्ये लोकांच्या विषयी तिरस्कार असला तरी तो असूच नये, पण असला तरी या म्हणजे तिरस्काराला तू म्हणजे खरं तर वाट मोकळी करून देऊ नये, या तिरस्काराला व्यक्त करू नये तू. Or being hated, don't give way to hating. And yet, तरी सुद्धा एट म्हणजे तरी सुद्धा असं असतानाही असं असून सुद्धा, and yet don't look too good. जग हे अशा प्रकारचं आहे की या जगामध्ये तू खूप चांगला आहे, भोळा भाबडा आहे, खूप चांगला आहेस असं सुद्धा लोकांना वाटता कामा नये. कारण म्हणजे चांगल्या लोकांचा सुद्धा गैरफायदा घेणार आहे जग, आहे तुला माहिती आहे. And yet don't look too good nor talk too wise. म्हणजे तू खूप म्हणजे काय चांगला आहेस असं लोकांना वाटता कामा नये, आणि तू अशाही प्रकारे तू बोलू नये की लोक विचार करतील की हा खूप शहाणा माणूस आहे. अतिशहाणा आहे, शहाणा वेगळा आणि अतिशहाणा वेगळा. तर तू या जगामध्ये वावरत असताना म्हणजे काय खरं तर खूप चांगला आहेस. अँड ॲट डोंट लुक टू गुड, म्हणजे तू खूप चांगला आहेस असं लोकांना वाटता कामा नये. आणि त्यासोबतच म्हणजे काय तू अतिशहाणा माणूस आहे अशा पद्धतीनं म्हणजे काय तू इतरांशी बोलू नये, व्यवहार करू नये. लोक म्हणतील तू अशा पद्धतीने बोलशील की लोक तुला म्हणजे म्हणणार नाहीत की हा अतिशहाण आहे, हा चांगला माणूस आहे असं म्हणावं लोकांनी. असं म्हणू नये की ज्याप्रमाणे हा बोलतो हा अतिशहाणा माणूस आहे. ओके, इन दिस वे, सो these are the various expectations of a father towards his son. So with this I would like to stop here today. So in the next lecture we are going to talk about more about the remaining poem. Thank you.